Recording starts. Okay. My name is Bubba, and I am an alcoholic, and it's good to be here today. I'd like to thank Carter and Devin for asking me to come to share my experience, strength, and hope about the third and fourth tradition. It's an honor to be asked to do that. The majority of the information I have in Alcoholics Anonymous existed long before I came along, but I'm going to share my experience as well. A lot of the things I'm going to talk about today come out of the 12 traditions, 12 steps and 12 traditions, language of the heart. And there's a pamphlet called, I don't know if it's still in print, the Traditions Illustrated. There's a lot of good information in all of those particular books. Go ahead. Was that a pause for me? Yes. Do I say? Okay. Okay. Yeah, maybe you can just cue me, just say now or translate or something. But thank you. ఓకే నమస్కారం మిత్రుల నా పేరు రమణ అండి. నేను ఒక తాగుబోతుని. ఇవాళ అనువాదకుడిగా నన్ను నియమించారు. నేను ఎంత వీలు నా శాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేసి మీకు తెలుగులో ఆయన చెప్పిన సందేశం అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తానండి. ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పేదంతా ఆయన చెప్పింది, నాదేం లేదు. నా పేరు బాబా అండి. నేను ఒక తాగుబోతుని. ఇక్కడ నన్ను మీరు ఆహ్వానించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా కార్తీక్, డెవిన్ నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు. నా అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి ఇవాళ చర్చనీయాంశం మూడవ నాలుగవ సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడమని నన్ను ఆహ్వానించారు. ఇది చాలా గౌరవప్రదంగా నేను భావిస్తున్నాను. నాకు ఈ విషయంలో తెలిసినవన్నింటిలో కూడా చాలా మటుకు నేను వచ్చే ముందే కూడా ఉన్నాయండి. ఆ జ్ఞానం అంతా, ఆ జ్ఞాన భండారం ఉంది. వచ్చి నేను ఇవాళ మీతో పంచుకోదలుచుకుంది కొంత నా అనుభవం కూడా ఉంది. నేను నేర్చుకున్నది చాలా మటుగా మన 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాలు పుస్తకం, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ పుస్తకం ఉంటుంది. అది తెలుగులో లేదనుకుంటానండి. అలాగే ట్రెడిషన్స్ అంటే సాంప్రదాయాలు కొన్ని చిత్రాలతో మన తెలుగులో కూడా ఉంది. దాని పేరు మర్చిపోతున్నా. పాంఫ్లెట్ ఒకటి ఉంది, తెలుగులో ఉంది మన దగ్గర. వీటిలోంచి నేను సమకూర్చుకున్న జ్ఞానం అంతా మీతో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్తున్నారు బాబా. ఎస్ బాబా, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yes, my home group is the Eastgate Group in Hot Springs Village, Arkansas. And I'm active in sponsorship and have a sponsor. I'd like to start with the reading of the third tradition. And the third tradition is the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking, and that is the short form. The long form is our membership ought to include all who suffer from alcoholism. Hence, we may refuse none who wish to recover, nor ought AA membership ever depend upon money or conformity. Any 2 or 3 alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided that, as a group, they have no other affiliation. So, one of the things that talks about in this, the only requirement is a desire to stop drinking. If someone has a problem with alcohol and drinking, they're welcome. That is the only requirement for membership. Actually, there are no must in AA, but as Bill says, in tradition 3, in the language of the heart, it talks about that every alcoholic in the world, that he has become and remain a member of Alcoholics Anonymous so long as he says so. That's not our business telling them whether they're alcoholic or not. In Alcoholics Anonymous, there's no must, nothing at all. There are no fees or dues. Those are not required for anybody. We believe that 2 or 3 alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided they have no other affiliation. We cannot lend the AA name
even indirectly, to other activities, however worthy. Translate. యా నా హోమ్ గ్రూప్ ఈస్ట్ గేట్ హోమ్ గ్రూప్ అండి. హాట్ స్ప్రింగ్స్ విలేజ్ అన్న ఊర్లో ఆర్కన్సా రాష్ట్రంలో ఉంది అది. నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, నాకు స్పాన్సర్లు కూడా ఉన్నారు. నేను స్పాన్సర్షిప్ చేస్తుంటాను, చాలా ఆ, ఉధృతంగా చేస్తుంటాను. ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు చర్చకు వస్తే, నేను మొదటి మూడో సాంప్రదాయం చదివి తెలుసుకున్నాను మీకు. మూడో సాంప్రదాయం ఏ సభ్యత్వమునకు కావలసిన ఒకే అర్హత తాగడం ఆపివేయాలని కోరిక మాత్రమే. అది సంక్షిప్తంగా చెప్పుకుంటే వివరణాత్మకంగా ఉందండి. మన బిగ్ బుక్ 199 పేజీలో ఉంది. త్రాగుబోతుతనంతో బాధపడుతున్న వారందరినీ కూడా సభ్యులుగా చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్న వారెవ్వరిని మనం తిరస్కరించకూడదు. డబ్బు మీద గాని, ఏవో కొన్ని షరతుల మీద గాని ఏలో సభ్యత్వం ఆధారపడి ఉండకూడదు. త్రాగుడు మానేయాలనే కోరికతో చేరువయ్యే 2-3 వ్యక్తుల సమూహాన్ని ఏ గ్రూపుగా వాళ్ళు పిలుచుకోవచ్చు. అయితే వాళ్ళు ఒక గ్రూపుగా మరే ఇతర బయట సంస్థతోనూ సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు. ఇది వివరణాత్మకంగా రాసి ఉన్న మూడో సంప్రదాయం. సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా త్రాగుడు సమస్య ఉంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ స్వాగతం పలుకుతాము అన్నది దీని సారాంశం. ఏలో ఇది చేయాలి, ఇది ఇలాగే చేయాలి అన్న షరతులు ఎప్పటికీ లేవు. నిజానికి బిల్ డబ్ల్యూ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ మూడో సాంప్రదాయంలో లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ పుస్తకంలో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, ఒక త్రాగుబోతు ఏకి వచ్చి ఉండదలుచుకున్న రోజులు ఉండి ఎన్నాళ్ళు ఉండి నేను సభ్యుడిని అని తను తాను పిలుచుకుంటే తను సభ్యుడు. తన సభ్యత్వానికి మనం ఏం సర్టిఫికేట్ ఇవ్వక్కర్లేదు. అసలు ఆ మనిషి తాగుబోతూ కాదు అన్న నిర్ణయం, తీర్పు చేయాల్సిన అవసరం కానీ అర్హత కానీ మనకెవరికి లేవు. ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం. అలాగే ఇక్కడికి రావడానికి ఏమాత్రం ఏ రకమైన రుసుములు లేవు, ఏ రకమైన ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ 2-3 ఆల్కహాలిక్లు కానీ కలిసి రికవరీ గురించి, స్వస్థత గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కానీ, చర్చ గురించి కానీ, అనుభవ శక్తి, స్ఫూర్తి వాళ్ళు పంచుకోవడానికి కానీ కూర్చుని కలిస్తే అది గ్రూప్ అంతే. మనం దాన్ని అనడానికి లేదు. అలాగే ఒక గ్రూప్ కానీ అది ఏర్పడ్డాక మరి ఏ సంస్థలకి కూడా మనం ఏ పేరు అరువు ఇవ్వకూడదు. అంటే ప్రత్యక్షంగా ఇవ్వకూడదు, పరోక్షంగా ఇవ్వకూడదు, మరే విధంగా కూడా ఇవ్వకూడదు. ఇవి ఈ సంప్రదాయంలోని సారాంశం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్ బాబా. In Language of the Heart, there's also a chapter called Who is a Member of Alcoholics Anonymous? And that will answer a lot of questions about who can come and be a member. In that it says, if alcohol is uncontrollable problem to him and he wishes to do something about it, that is enough for us. We don't need anything else. He signs nothing, agrees to nothing, promises nothing. We demand nothing. He joins us on his way, on his say-so. He can join AA on the mere suspicion that he may be one, and he may already show fatal symptoms of our malady. Also, a little further down, it says, we do not wish to deny anyone his chance to recover from alcoholism. We wish to be just as inclusive as we can, never exclusive. So we don't want to not allow any alcoholic to come, no matter what else they are, who else they are, what other afflictions they have, whether they have mental illness or not have mental illness. It doesn't matter any of those other than being an alcoholic or having a desire to stop drinking. Because some people come, I wasn't sure that I was I was sure I was an alcoholic, but I wasn't sure it was all these other labels I had. And then when I got a sponsor, he said the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking. Do you have a desire to stop drinking? And I said, yes.
And I realized that I was an alcoholic for a long time. I didn't understand alcoholism, but what I knew was that I couldn't stop drinking, and I didn't know why. I thought I was just a no good person. What I found out in AA is that I had a disease, and I am welcome to be a member of a group of Alcoholics Anonymous so I can recover. Translate? యా ఈ లాంగ్వేజ్ ద హార్ట్ అనే పుస్తకంలో బిల్డబ్ల్యూ రాస్తాడు. అందులో ఒక చాప్టర్ ఉందండి, ఒక అధ్యాయం ఉంది. ఆ అధ్యాయం పేరు హూ ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ, అంటే ఏ లో సభ్యుడు ఎవడు, అసలు ఎవరిని సభ్యులుగా పిలుస్తాం మనం అన్నది ఒక పూర్తి అధ్యాయం ఉంది. అందులో కొన్ని చదివి వినిపించారు. అది నా పుస్తకం ఎదుట్లేదు, కానీ ఆయన చెప్పిన దాంట్లో సారాంశం ఏంటంటే, ఆల్కహాల్ సమస్య మితిమీరిపోయి ఆల్కహాల్ ని నియంత్రణతో తాగలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్పి మన ద్వారం దగ్గరకు వచ్చి ఇది నాకు సమస్యగా తయారైందండి, నేను దీని గురించి ఏదో ఒకటి చేయదలుచుకున్నాను, పరిష్కారం వెతకదలుచుకున్నాను, అందుకు మీ దగ్గరకు వచ్చాను అని ఒక మనిషి ఏ రోజైతే చెబితే అతను సభ్యుడై వచ్చినట్టే. అతన్ని మనం ఎక్కడ సంతకం పెట్టమనే పని లేదు, అతను మనకి ఏం ఓట్లు ప్రమాణాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అతను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అన్న ప్రణాళిక కూడా మనకి అప్పచెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చి మన పక్కన కూర్చొని నాకు సమస్య ఉంది, నేను ఏదో పరిష్కారం వెతుక్కుంటూ వచ్చాను అన్న కోరిక మాత్రమే ఉంటే చాలు. అందులోనే ఇంకొంచెం కిందకెడితే రాసేట బిల్లు, ఆ మనిషి వచ్చినప్పుడు నేను ఆల్కహాలిక్ ఏమో త్రాగుబోతునేమో అన్న కించిత్ మాత్రమైన అనుమానం ఉండొచ్చు. మరొకడికి ఒళ్ళంతా వణికిపోతూ జబ్బు తీవ్రంగా వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. వీడికి స్వాగతమే, వాడికి స్వాగతమే, వీడు వాడు అన్న భేదం మనకి ఉండరాదు. మనం ఎవరిని కూడా కాదని తిరస్కరించే పని లేదు అన్నది బిల్లు ఆ వ్యాసంలో రాశాడు అని చెప్తున్నా. అట్లాగే ఇక్కడికి రావడానికి ఏమిటి, తాగుడు సమస్య ఒక్కటే, దాన్ని తీర్చుకోవాలన్న కోరిక ఒక్కటే అని చెప్పడానికి, ఇప్పుడు కొంతమందికి మానసిక వ్యాధులు ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు. నేను ఇది అవ్వచ్చు అది అవ్వచ్చు, నేను తెల్లవాడిని అవ్వచ్చు నల్లవాడిని అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు, ఎన్నో రకరకాల భేదాలు మనలో ఉండొచ్చు మనిషికి మనిషికి. ఎటొచ్చి వీటన్నిటితోనే మనకు సంబంధం లేదని చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది, మనకి జబ్బు, మన జబ్బు తాగుబోతనం అంటే ఏంటి అన్న లక్షణాలు మనకి తెలియనక్కర్లేదు. అసలు ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే, నేను వచ్చినప్పుడు స్పాన్సర్ నన్ను ఒకటే అడిగాడు, అరే నీకు తాగుబోతున్న సమస్యగా అయిందా? అయింది సార్. ఏమైనా చేయదలుచుకున్నావా? అవును. నీకు మానాలన్న కోరిక ఉందా? ఉంది. అంతే, వచ్చి కూర్చో అన్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే ఆ రోజు నాకు ఆల్కహాలిజం ఒక జబ్బు అని, ఈ జబ్బుకి ఇన్ని లక్షణాలు ఉంటాయని, మన బిగ్ బుక్ లో రాసిన ఈ కథ అంతా ఉందని నాకేం తెలియదు కదా. నాకు తెలిసింది ఒకటే, నేను అదుపు లేకుండా తాగుతున్నాను, పనికి రాకుండా పోతున్నాను. ఈ రెండు మాత్రం తెలిసి వచ్చి కూర్చున్నాను. కూర్చుంటే, కూర్చోరా బాబు, నీకు జబ్బు ఉంది, జబ్బు సంగతి మెల్లమెల్లగా తెలుస్తుంది, స్వాగతం, స్వస్థత పథంలో మొదటి అడుగు వేసావు, కూర్చో అని చెప్పారు. అంతే, అక్కడితో మొదలైంది ప్రయాణం. ఎస్ బాబా. Yes, in the early days of Alcoholics Anonymous, many groups were afraid, and out of that fear, they put rules on who could join the group and who could come in the group because they were afraid of the reputation that they might get. And the truth is, today we welcome anybody and everybody. We are not in that fear today of anybody that comes to Alcoholics Anonymous. We get people who are violent. We get people who are mentally disturbed. We get people with a lot of character defects that show up in the meetings. One of the meetings I was at, some of the guys after the meeting went outside, and when they did, and they came back and talked to me, they told me, said, this man is going out to this car after the meeting. He's getting in his trunk and getting a fifth of vodka and taking a drink out of it. What should we do? And what I told him, where else would you rather him be? At Alcoholics Anonymous? That's the people we're looking for to try to help. As long as he keeps coming back, he might have a chance to make it.
We don't kick him out. He used to bring a water bottle, and instead of water, it was vodka in it because he wanted to stop drinking, but he couldn't stop drinking. He didn't understand alcoholism. And anyway, we want those people to come. We want everybody to come. We've had people that disrupt our meetings and talk all the time and try to disrupt the meetings. And what we do is ask them to come outside and talk to some of us. And so we don't disrupt the meeting, but we also want to help that person who's an alcoholic, that give them the chance that was given to us. In the 12 and 12, it talks about who can come. So it says, so beggars, tramps, asylum inmates, prisoners, queers, plain crackpots, and fallen women are definitely out. Yes, sir. We cater only to the pure and respectable alcoholics. The problem with that was that if they went by all the rules that were sent in, nobody could join Alcoholics Anonymous at all. We would have no members because each group had a set of different rules that they wanted to follow. And that particular mistakes that we made and errors we made in the early days, with the guidance of our Creator and making those mistakes, we got to where we are today. And if somebody's an alcoholic, they are welcome. And in the big book, it talks about, in the 12 and 12, it talks about that. It said, could we then foresee the troublesome people were to become our principal teachers in patience and tolerance? And most of the people who come here the sickest become our leaders, which is very, very good, And thank God we have them, because we all get here. None of us are well when we arrive. We're very sick people and do not understand what is going on in our lives. And thank God I was not told I could not stay. Thank God I was told, come in. And then after I got a sponsor, I was told, in fact, I came in and out, in and out, in and out, and they never told me I couldn't come in again. And then when I asked a man to help me, my ego wouldn't use the word sponsor. He told me, yeah, talk to me after the meeting, because right now you'll confuse people. And he said, over time, you will be able to share your experience and strength and hope. But right now, what you have is some experience drinking, and you need to listen how people have solved their problem. And he said, if you need to talk to me, that's fine. You can talk to me about anything. And so thank God this tradition was still and is practiced all over the world today. There are some groups that I've seen that still have a couple of things, requirements, but over time, I think those will join the rest of us. Every group I have belonged to, we have never had any rule for anybody. We have just anybody from anywhere who's an alcoholic or don't know they're an alcoholic but have a drinking problem. They are welcome to come to our group. We have never turned away anybody. And I've never seen that happen in any group I have been in. I'm not saying it doesn't happen. We have pamphlets on a lot of stuff, but I have never seen it in my experience. My sobriety date is August the 5th, 1985, and I have never seen that in any meeting that I've gone to in Alcoholics Anonymous. So at one of our closed meetings, the types of meetings we have open and closed meetings. And a closed meeting is for people who have a desire to stop drinking or alcoholic. They're members of Alcoholics Anonymous. And open meetings it talks about in the pamphlet, the AA group. And in the AA group, it talks about closed meetings are for AA members only. And for those who have a drinking problem and have a desire to stop drinking, open meetings are available to anyone interested in Alcoholics Anonymous program of recovery from alcoholism. Non-alcoholics may attend open meetings as observers. And that, okay. Yeah, I think
We have a significant chunk. Thank you. Okay, Bye-bye. sorry. That's okay. That's okay. I understand the flow. Thank you. అయితే ఏ కొత్తలోనండి కొన్ని భయాలు ఉండేవి. ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళు మన మీటింగ్ లోకి వస్తే అసలు మన పేరు, మన ప్రతిష్ట, మన కీర్తి ఏమవుతుందని. ఇది ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు? పేరు, ప్రతిష్ట, కీర్తి గురించి తాగుబోతులు ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ, అలా ఆ భయంతో ఏంటంటే వీళ్ళని పక్కకు పెట్టాలి, వీళ్ళని లోపలికి రావనివ్వచ్చు అని చెప్పి రకరకాల నిబంధనలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు కొన్ని గ్రూపుల్లో. ఇది చాలా ముందు కాలంలో. అయితే అది రాను రాను సమసిపోయిందండి ఈ సమస్య. ఎందుకంటే రాను రాను మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే వాడు వీడు అని రూల్స్ పెట్టుకుంటూ పోతే మనం అసలు ఎవరికి సభ్యత్వం ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ ఏమో మేము అడుక్కునే వాళ్ళం రానివ్వు అంటే, ఇంకో గ్రూప్ ఏమో పిచ్చాలని రానివ్వు అంటే, ఇంకో గ్రూప్ ఏమో ఆ, ఆ, ఏ- ఏ- పోనీ రోడ్డు మీద తిరిగే వాళ్ళని, ఉద్యోగం లేని వాళ్ళని రానివ్వు అంటే, ఇలా ఎవడి రూల్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటూ పోతే, నిబంధనలు పెట్టుకుంటూ పోతే మాకు స్వచ్ఛమైన మర్యాదపూర్వకమైన తాగుబోతులు మాత్రమే కావాలండి అన్న కోరిక నువ్వు వెలిపిస్తే అది అసలు పిచ్చి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ తాగుబోతు ఏ మీటింగ్కి రాకుండా, ఏ గ్రూప్కి రాకుండా అయిపోతుంది. చివరికి ఏంటంటే ఆ మన సభ్యత్వమే ఉండదు. అసలు మన ఉనికికే ఒక అర్థం లేకుండా పోతుంది, నిరర్థకంగా అయిపోతుంది అని అంటున్నారు. అయితే ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే నేను మీటింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ నేను చాలా ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా మంది వస్తారు. ఓ రకరకాల గుణదోషాలు ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు. ఒక మనిషి వస్తుండేవాడు మీటింగ్ కి. పక్కాళ్ళు నాకు చెప్పారు, ఏంట్రా అంటే మీటింగ్ అయిన వెంటనో లేకపోతే మీటింగ్ అవుతున్న మధ్యలోనో కారు దగ్గరికి వెళ్ళి కారు డిక్కీలోంచి ఒక ఇంత వోడ్కా తీసుకుని తాగుతున్నాడండి ఈ వ్యక్తి. కొన్నిసార్లు ఏమో వాటర్ బాటిల్లో పోసుకొని లోపలికి వస్తున్నాడు, మీటింగ్ లోకి వచ్చి తాగుతున్నాడు. నీళ్ళు అని అనుకుంటున్నాం, మనం అనుకుంటున్నామని అతను అనుకుంటున్నాడు, కానీ అతను తాగుతున్నాడండి అని నాకు చెప్పారు. నేను అక్కడ ఆ రోజు పెద్దగా ఉన్నాను కాబట్టి ఈయన్ని రానివచ్చా రానివ్వకూడదు అని సమస్య వచ్చింది. అంటే నా జవాబు ఏంటంటే ఇలా అడిగిన వాళ్ళకి, వాడు తాగుడే తాగాల్సి వస్తే మన దగ్గర మన పక్కనే కూర్చుని తాగడం, లేకపోతే మన మీటింగ్ బయటే కారులో తాగడం కంటే వాడికి ఇంకో బెటర్ ప్లేస్ ఏముంది, ఇంకో మంచి జాగా ఏముంది తాగడానికి? వాడు ఎక్కడో పోయి తాగి చచ్చిపోవడం బదులు ఇక్కడ ఉండి మన చుట్టుపక్కల ఉండి మనతో వింటున్నాడు, మన మాటలు వింటున్నాడు, పోయి తాగుతున్నాడు. జబ్బు ఉంది వాడికి, మన జబ్బు విషయం అర్థం అవ్వలేదు, ఇంకా అర్థం కావడానికి సమయం పడుతుంది. ఈ లోపల మనం చెప్పేది చెప్తూ ఉంటాము, వినేవాడు వింటాడు. ఒకవేళ వాడు తాగాల్సి వస్తే ఇంతకంటే మంచి జాగలేదు కదా అన్నది నా వాదన. ఇటు వచ్చి ఆ మనిషే కాదు, అలాంటి వాళ్ళు చాలా మందిని మనం తెచ్చుకుంటాం. ఆ, ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ లో వాళ్ళందరికీ ఇది నాది, ఇది బాబాది కాదు నాది. హైదరాబాద్ లో అందరికీ తెలుసు నేను వెళ్ళి కారులో తాగి రావడం. ఆయన చెప్తుంటే నాకు నా స్టోరీ గుర్తొచ్చింది. అయితే ఆ సో అలాగే మీటింగుల్లోకి వచ్చి అతివాగుడు వాగిన వాళ్ళు, అరిచేవాళ్ళు, రచ్చ చేసేవాళ్ళు ఆ, అందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు. మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది అయ్యి గ్రూప్ కి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటే వాళ్ళని బయటికి తీసుకెళ్తాం. బయటికి తీసుకెళ్ళి చూడు బాబు, నీకు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడగలుగుతా, నాతో మాట్లాడు, సెపరేట్ గా మాట్లాడు అని చెప్పి ఆ, పక్క పట్టుకెళ్తామే తప్ప తిరస్కరించడం అనేది తప్పు. అలా జరగదు, జరగకూడదు అన్నది చెప్తున్నాం. అట్లాగే 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకంలో ఏం రాశారంటే వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ కొంచెం రచ్చ చేసేవాళ్ళు, గొడవ చేసేవాళ్ళు, అరిచేవాళ్ళు, గీ పెట్టేవాళ్ళు, వీళ్ళని రానివచ్చా రానివ్వకూడదా అని మీకు ఏమైనా సమస్య అనిపించినప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా ఆలోచించండి. వీళ్ళు మన మధ్యలో ఉంటే మన ప్రగతికి, మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఎంత పనికొస్తున్నారు? వీళ్ళ వల్లనే కదా మన సహనంలో పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం, వీళ్ళ వల్లనే కదా మన సౌభ్రాతృత్వంలో పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం. వాళ్ళు కూడా మనలో చేర్చుకొని మన సహనంగా ఉండగలుగుతున్నాం అంటే అది మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి వాళ్ళు కారకులు అవుతున్నారు అని కూడా ఆలోచించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా వచ్చి వాళ్ళకి ఈ పెట్టిన వాడో, లేకపోతే వచ్చి మీటింగ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి తాగిన వాడో, ఇలాంటివన్నీ చేసిన వాడు రేపు పొద్దున మన నాయకులు కావచ్చు, మన నమ్మకమైన సేవకులు కావచ్చు రేపు పొద్దున.
అది నాతో జరిగింది అంటున్నాడు ఈయన. నేను వస్తూ పోతూ చాలా ఏళ్ళు గడిపానండి. చాలా కాలం గడిపాను ఏలో. అయినా కూడా ఎవడు నువ్వు ఏంటి అప్పటికి సోబర్ అవ్వట్లేదు, నువ్వు రావడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి నాకు అడ్డు పెట్టలేదు. చివరికి ఒక మనిషిని వెళ్ళి ఏమండి మీరు స్పాన్సర్ చేయండి అని అడగడానికి కూడా నాలోని అహంకారం ఒప్పుకోలేదండి. నేను వెళ్ళి నాకు సహాయం చేస్తారా అన్న తప్ప స్పాన్సర్ చేస్తారా అన్న మాట కూడా నా నోట్లోంచి రాలా. అంత అహంకారంతో నిండున్నా అంత జబ్బు నాలో కూరుకుపోయి ఉన్నారు అన్నాడు. ఆయన నన్ను మందలించలేదు. నిజంగా దేవుడికి ఎన్నో కృతజ్ఞతలు, ఆయన నన్ను మందలించలే. ఏమన్నాడంటే, చూడు బాబు నీకు కోరిక ఉంది కాబట్టి వచ్చి కూర్చో. నీకు మాట్లాడాలంటే నువ్వు ఏది మాట్లాడదలుచుకున్నా నాతో మాట్లాడు అని అన్నాడే తప్ప, నువ్వు ఇలా అడగాలి అలా అడగాలని కానీ, ఇలా కూర్చోవాలి అలా కూర్చోవాలని కూడా అనలే. కాకపోతే ఏం చెప్పాడంటే, చూడు బాబు నీకు జబ్బు గురించి తెలుసుకోవాలంటే కూర్చొని విను. మాటలు కొంచెం ఆపి కొంచెం చెవులు పెట్టి విను. విని నేర్చుకో ఇక్కడ చెప్పింది అని మాత్రం చెప్పారు. ఇవాళకి కూడా గ్రూపుల్లో ఆ, నేను కొంచెం నియమాలను పాటించి వాళ్ళు వీళ్ళు రానివ్వకూడదు అని ఆ, విడిచి వేరు చేసే గ్రూపులు ఉన్నాయా అంటే ఉంటాయండి, ఉండబోకుండా ఉండవు. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ, నాకు తెలిసిన గ్రూపుల్లాగా తయారవుతారని నా నమ్మకం. నేను ఆగస్టు 5, 1985 నుంచి ఉన్నానండి ఏలో. అప్పటి నుంచి నేనున్న ఏ గ్రూపులో కానీ ఏ మనిషిని నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదు, లోపలికి నీకు ప్రవేశం లేదు అని చెప్పడం నేను ఇంతవరకు అయితే చూడలేదండి. చివరికి చెప్తున్నది ఏంటంటే, నేను ఆయన ఆపాను, ఆపే లోపల చెప్పేది ఏంటంటే ఓపెన్ మీటింగ్స్, క్లోజ్ మీటింగ్స్ గురించి చెబుతున్నారు. క్లోజ్ మీటింగ్స్ అంటే కేవలం ఆల్కహాల్ సమస్య ఉన్న వాళ్లకు మాత్రమే ప్రవేశం ఉన్నది. ఆల్కహాల్ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఆల్కహాలిజం గురించి కానీ స్వస్థత గురించి కానీ చర్చ, అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి పంచుకోవడానికి ఉన్న జాగా క్లోజ్డ్ మీటింగ్. ఓపెన్ మీటింగ్ అంటే ఏ గురించి కానీ, ఆల్కహాలిజం గురించి కానీ, స్వస్థత గురించి కానీ తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి ఉన్న ఏ వ్యక్తికైనా సరే ప్రవేశం ఉన్నది అని ఆ రెండు మీటింగ్లకి ఉన్న భేదం చెప్తున్నారు. ఈ లోపల ఆయన నేను అడిగించా. ఎస్ బాబా, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్, బట్ ప్లీజ్ గో No, అహెడ్. no, thank you. In the Traditions Illustrated, it talks about the different specialty groups like physicians or young people or man, woman, priest, law enforcement officer. These groups are other than AA. Their main place where they go is their Alcoholics Anonymous meeting, but they have these specialty groups for a reason. And the reason some of them have is we have a doctor that was in our home group. And what happened is all the newcomers would go up to them for free advice. The same thing with attorneys. We had people that would go up to them and they want something for free. Us selfish, self-centered alcoholics, we want to do that. And so they basically ran him out. So he had to start going to a meeting of just doctors. I've had lawyers see the same thing. Is we need to believe and understand that only there's alcoholics in AA meetings and they're an alcoholic and we need to treat them as and talk to them as an alcoholic, not anything else that they do for a living. That is unimportant. It doesn't matter what somebody's vocation is. And so anyway, we have to pay attention to that and so not abuse the people who are coming to Alcoholics Anonymous, but welcome them so we can help them with their drinking problem. And in the Grapevine, in 1969 through 71, put out some checklists for traditions. And that was called a tradition checklist. And on tradition 3, these were some of the questions. It said, in my mind, do I prejudice some new AA members as losers? I mean, I know that people were taking bets that I wouldn't make it or would make it. They seen me in and out, but we have no idea who's going to make it and who's not. We can use our best guess, but it's not important. What we have to do is welcome them and try to help them, period. No human power can relieve their alcoholism. What we do is help them establish a relationship with their creator where they can have that creator that will help them and relieve their obsession to drink.
New Year's Eve, when I was in earlier sobriety, I was sitting in an alkathon and that night, and I was judging everybody who was speaking. As they were going around the room and talking, my mind was saying, toward the end of the meeting, my mind says, I can't believe there's nothing but a bunch of sick people in this room. And then the God thought came in, you're here. So, God gives me these wonderful thoughts to make me understand that my thinking gets messed up sometimes and he can restore me to sanity. So I ended up getting a big laugh out of that because I knew it had nothing to do with him. It was all about where I was at that place. And then I got the opportunity and, asked God to relieve me of that. And then the next one is there some kind of alcoholic whom I privately do not want in my AA group? And for me, the answer is no. Our group answer is no. If they're an alcoholic, they have a drinking problem, they're welcome. Next one, do I set myself up as a judge on whether a newcomer is sincere or phony? No, it's unimportant. Do I let language, religion, or lack of it, race, education, age, or other thing interfere with my hearing the message? And no, when I came here, I didn't have any belief in God at all. I wasn't an atheist because it wasn't as important enough to me even prove it. So that's where I got here. And through the steps of Alcoholics Anonymous, I was able to establish that relationship with a power greater than myself. Am I over impressed by celebrity, by doctor, by clergy, by an ex-con, or can I just treat this new member simply and naturally as one more sick human like the rest of us? Absolutely. And that's kind of what I was talking about with the doctor earlier. When someone turns up in AA needing information or help, even if he can't ask for it aloud, does it really matter to me what he does for a living, where he lives, what his domestic arrangements are, whether he has been an AA before, what his other problems are? No, not at the beginning. We'll talk about things as he wants to talk to me about them. I don't go prying into his business. When I'm there is to help him with his drinking problem. That's my deal, is reach out my hand and welcome them to our group. And one other thing, we had a meeting in a closed meeting and an overeater person showed up. They were brought by another alcoholic and it was a closed meeting. And so what the chairperson did was ask them to leave and they could come back to our open meeting. Our home group has an open meeting and a closed meeting. When they asked them to leave, they asked also somebody in our group to go out and talk to them outside, give them information where they could find meetings that would help them because it was a closed meeting. And I've been to meetings where people decide, well, let's have a vote whether to open the meeting or close them, keep it closed. And so that was brought up in our group, and we realized we had a teacher there who was a member of Alcoholics Anonymous that only went to closed meetings because there was still a big stigmatism on alcoholism for teachers. And so what we were doing was if we open that meeting up, we are having her leave the meeting, which isn't right. What we need to do is grab that newcomer and help them. And if they're not an alcoholic, help them find the place that they need to be. We don't want people with other problems dying in Alcoholics Anonymous. What we have is we have a solution that we've found for alcoholism. So that's what we need to stick with. So one of the other things, we've done workshops on traditions. That we've got together and done some workshops. And in those workshops, we just had like 4 questions. And what we would do is get the questions for the next week and then come back to get together and share the answers of those questions. These are the 4 questions. How can my group apply this tradition? In tradition 3, how can my group apply that? Well, we welcome all who have a desire to stop drinking. How can I apply this tradition in AA? It's by following the traditions of Alcoholics Anonymous. The only
requirement is a desire to stop drinking. The big book had honest desire, but if they have a desire, not too many of us come here too honest anyway. So over time, we'll get some honesty. Then, what is the spiritual principle behind this tradition? And so, what we did was everybody had their opportunity to see what came true to them as far as what is the principle behind it. And so, I'll give some of them examples were brotherly love, self-identifying as the alcoholic. They identify whether they identify as a problem with drinking. And we unconditional love and trust in God. These people will not, and nobody will hurt us. We're not afraid of them, and we need to trust God with that. And then, how can I apply this tradition in my personal life? Well, I don't put those any particular requirements on my kids or family. How can I help them? Now, I will talk to them and share my experience about things. But as far as me trying to dictate who can come into my life and who can't, what I found out, who am I to pick and choose who's going to be in my life? I go to AA meetings, I take 12-step calls, and whoever shows up that God puts in my life is welcome in my life. And so that's the way I've applied it in my personal life. So with tradition 3, we'll move on. One of the things that happened is, let me stop right there. Yeah, probably a good idea. Thank you. This because I tend to forget, Baba. It's me, not Me you. too. It's not me. Okay, so ఎక్కడ ఆపారంటే అయితే ఈ గ్రూపుల్లో కొన్ని స్పెషాలిటీ గ్రూప్స్ గురించి చెప్పారండి. ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చర్చిలో ఫాదర్లు ఉండొచ్చు, అంటే పూజారులు ఉండొచ్చు, లేకపోతే పోలీస్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, లేకపోతే వైద్యులు డాక్టర్లు కావచ్చు, లేకపోతే లాయర్లు కావచ్చు. వీళ్ళు ఒక్కోసారి కేవలం వారి వృత్తి ఉన్నవాళ్ళ మీటింగ్లే కొన్ని గ్రూపులు పెట్టుకొని మీట్ అవ్వచ్చు. ఎందుచేతంటే నేను ప్రత్యక్షంగా చూశానండి. ఒక డాక్టర్ వచ్చాడు మీటింగ్ లోకి, కొంచెం పేరున్న డాక్టర్. వాడు ఎందుకు వచ్చాడు? వాడు ఆల్కహాలిజం సమస్య తనకు ఉందని తీర్చుకోవడానికి, పాపం ఏమైనా పరిష్కారం ఎత్తుకోవడానికి వచ్చాడు. వాడు వృత్తిపరంగా రాలా మన మీటింగ్కి. అయితే ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు? స్వార్థపరులైన, స్వార్థ చింతన ఉన్న ఆల్కహాలిక్స్. మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆయన డాక్టర్ కదా ఏమైనా చెప్తాడని చెప్పి ఆయన చిట్కాలు అడగడం ఆరోగ్యం గురించి. అలాగే ఒక లాయర్ వచ్చాడు. సరే, మనకి అసలే ఏ మీటింగ్ లో చట్టంతో సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు బోడు మంది ఉంటారు. సరే, లాయర్ వచ్చాడు కదా, ఫ్రీగా కొన్ని సలహాలు ఇస్తాడు కదా అని చెప్పి, ఉచిత సలహాలు కావాలి మనకి. ఎందుకంటే ఏదో సలహా ఏ మీటింగ్ లో పుణ్యం పురుషార్థం అయిపోతుందని చెప్పి వచ్చి వాడి దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం సలహా. దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు సలహా రావచ్చు రాకపోవచ్చు, అతనికి హాని చేస్తున్నాం మనం ఆ వచ్చిన మనిషికి. ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన వ్యక్తి పాపం తన తాగుబోతుతనం నివారించుకోవడానికి ఏమైనా పరిష్కారం ఎత్తుకోవడానికి వచ్చాడు. ఉల్టా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని తిరగేసి ఆయన వచ్చిన విషయం మర్చిపోయి, ఆయన వచ్చిన పర్పస్ మర్చిపోయి మనం ఆయన సలహాలు అడిగి, అంచేత వాళ్ళు ఏం నిర్ణయించుకున్నారంటే కొన్నిసార్లు డాక్టర్లు, మనం కేవలం డాక్టర్లే మీట్ అవుతాం, డాక్టర్లు మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే లాయర్లు మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఇట్లా అది ఒక చాలా మంచి ఉపాయం అండి. ఎందుకంటే లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి. మనం వాళ్ళ చుట్టూ మూగిపోయి వాళ్ళని సలహాలు అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరించుకునే సమయం వాళ్ళకి చిక్కదు. ఇట్లాగే గ్రేప్ వైన్ మన అంతర్జాతీయ పత్రిక ఉంది కదా, ఏ పత్రిక, అది 1969 నుండి 71 ఆ ప్రాంతంలో ఒక చెక్ లిస్ట్, అంటే ఒక ప్రశ్నల సూచిక ఒకటి ఇచ్చారనమాట ఈ సాంప్రదాయాల గురించి. ఈ సాంప్రదాయాల గురించి ఇప్పుడు స్నేహితు మన చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాడు అవన్నీ. అందులో మొదటి కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చారు. ఈ ప్రశ్నల గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో ఆలోచించండి. నేను ఈ ప్రశ్నలు చదువుతానండి, చదివి మీకు వినిపిస్తాను. ఒకటి ఏంటంటే, నా మనసులో నేను ఒకళ్ళని కానీ కొంతమందిని కానీ మీటింగ్ లో కూర్చొని వీడు పనికి వస్తాడు, వీడు పనికిరాడు,
వీడు సోబర్ అవుతాడు, వీడు సోబర్ అవ్వడు అన్న నా మనసులో నేను ఆలోచనలు నాకున్నాయా? చాలా మంది వచ్చినప్పుడు బెట్లు కడతారు. వీడి వల్ల కాదురా, వీడు వెళ్ళిపోతాడు, 30 రోజుల్లో అయిపోతుంది వీడి పని, వీడు 60 రోజులు ఉంటాడు, వీడు కొంచెం వీడికి ఉండే లుక్ ఉంది వీడికి. అసలు మనం ఎవరు అండి నిర్ణయించడానికి? మనం అనుకున్నవాడు ఉంటాడో ఉండడో, మన పని అది కానే కాదు. అసలు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇందాకలే చదివారు అది ఎలా పనిచేస్తుందో. బహుశా ఏ మానవ శక్తి కూడా అతనికి ఆల్కహాలిజం ప్రాబ్లం నుండి రక్షించలేదు అని చదివాం. చదివి ఆ మరుక్షణం ఏం చదివాము? భగవంతుడు ఒక్కడే చేయగలడు ఏమైనా చేస్తే. సో మన పని ఏంటి? ఆ వచ్చిన కొత్త మిత్రుడికి భగవంతుడికి మధ్యలో సంధి కుదర్చడం, దానికి దారి చూపించడం, దానికి దారి సోపానాలు రా బాబు అని వాడికి మెసేజ్ అందజేయడం మాత్రమే మన పని. వాడు 30 రోజులు ఉంటాడా, చస్తాడా, బతుకుతాడు, మధ్యలో మనకెందుకయ్యా బాబు అంటాడు. అలాగే ఈ విషయంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. న్యూ ఇయర్స్ కి అంటే జనవరి 1 కి ఇక్కడ ఆల్కతాన్ అని జరుగుతాయి వాళ్ళ ఊర్లో. ఆల్కతాన్ అంటే 24 గంటల పాటు అలా మీటింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మిత్రులు వస్తుంటారు, మీటింగ్ జరుగుతుంటుంది. ఎందుకంటే న్యూ ఇయర్స్ అలాంటి సమయాలు మనకు కొంచెం జారుడు బండ లాంటివి మనకి అందరికి ఆల్కహాలిక్స్ కి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎక్కువ పూర్వాశ్రమంలో మనం తాగిన రోజులు కాబట్టి మిత్రులకి అది కొంచెం డేంజరస్ టైం. సో ఆల్కతాన్లో ఈయన కూర్చున్నట్ట. కూర్చొని అందరూ షేర్ చేస్తున్నట్ట. ప్రతి వాడు షేరింగ్ కి ఈయనకి అనిపిస్తుంది, వీడి అంత జబ్బు పడ్డవాడు, వీడు అంతకంటే జబ్బు పడ్డవాడు, వీడు మరీ ఇలా ఉన్నాడేంటి వీడు అని ఈయనకే అనిపిస్తుందట మన బాబా గారికి. ఓకే, అందరు అయ్యాక అనిపిస్తుంది, అబ్బా ఇంతమంది జబ్బు పడ్డ వాళ్ళని, ఇంతమంది రోగుల్ని నేను ఎప్పుడు చూసినట్లేదు అన్న థాట్ వచ్చింది ఈయనకి. ఆ మరుక్షణం ఒక ఆలోచన వచ్చిందట, అరే నువ్వు కూడా ఇక్కడే ఉన్నావు కదరా బాబు అంట. అప్పుడు వెలిగిందిట, ఓ దేవుడు ఒక ఆలోచన అందించాడు నాకు. ఆ, ఎందుకంటే నాకు నా బుద్ధి సక్రమంగా లేనప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక ఇంటి ఇస్తుంటాడు. ఒరే వీళ్ళందరూ జబ్బుపడ్డ మధ్యలో కూర్చున్న నీ సంగతి ఏంట్రా బాబు అన్న ఆలోచన వచ్చింది. నా గురించి నేను ఆలోచించుకునే అవకాశం నాకు భగవంతుడు కల్పించాడు. అలాగే ఈ ప్రశ్నల గురించి చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఆల్కహాలిక్లను చూసి వీడు మన గ్రూప్ లో ఉండకపోతే బాగుండు, వీడు కొంచెం కంత్రిగాడిలా ఉన్నాడు అని ఒకళ్ళ మీద మనకి తీర్పులు చెప్తామా? నిర్ణయాలు అంటే మనసు లోపల, బయటకు అనకపోవచ్చును, బయటికి చాలా మంచిగా ఉండొచ్చును, కానీ లోపల మన మనసులో ఇలాంటి నిక్షిప్తంగా కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. అలాగే నేను అవతల వాడిని, ఈ న్యూ కమర్, ఈ వచ్చిన కొత్త మిత్రుడు సిన్సియరా కాదా, వీడు నిజంగా ప్రోగ్రామ్ చేసే వీడికి వీళ్ళలో పస ఉందా లేదా, అలాగే వీడి భాష మనకి నచ్చిందా, వాడి మతం మనకి నచ్చిందా, అసలు వాడికి భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉందా లేదా, ఉంటే వీడు మంచాడా చెడ్డాడా, లేకపోతే వాడు అది మంచిదా చెడ్డదా, వీడు చదువుకున్నాడా లేదా, వాడు వయసు ఎంత, ఆ, ఇవన్నీ అసలు మనకి మనం మెసేజ్ అందించడానికి ఇవన్నీ అడ్లుగా ఉన్నాయా లేదా మన మనసులో ఆలోచించుకోమని ఆ ప్రశ్నల సూచికలో ఉంది. ఎందుకంటే ఇది బయటకు అనకపోవచ్చండి, బయటకు అందరూ సమానం అని మాట్లాడతాం, కానీ కొత్త మిత్రుడు వచ్చినప్పుడు వాడిని ఈ కోణాల నుంచి మనం చూస్తున్నామా, లేక వీడు నా వంటి జబ్బు పడ్డ ఒక మానవుడు, వీడికి నేను సహాయం అందించడం నా కర్తవ్యం అన్న కేవలం ఆ ఒక్క భావంతోనే అతని వైపు నేను దృష్టి సవరిస్తున్నాను. ఇది మీరు లోన వెతికి వెలికి తీసి చూసుకోండి అన్నది ఈ ప్రశ్నల సారాంశం. అట్లాగే ఓ మనిషి సినిమా యాక్టర్ అవ్వచ్చు, మరొకడు పెద్ద పోలీస్ ఆయన అవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి పెద్ద పూజారి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓ గజ దొంగ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. మనం ఏది చూసినా మనకి వాడిని చూసి ఇంప్రెస్ అయిపోతున్నానా, లేకపోతే వీడిని కూడా ఒక మామూలు తాగుబోతులా చూడగలుస్తున్నానా? ఆ అలాగే వీడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు, వీడు అమ్మ నాన్నతో ఉంటున్నాడా, వీడికి అసలు వేరే సెటప్ ఉందా, వీడి భార్య వీడిని వదిలేసిందో వదలలేదా, ఇవి మనం ఈ ఆలోచన స్రవంతి నీ మనసులో నడుస్తోందా? నడుస్తుంటే ఆపేసి వెనక్కి మళ్ళీ ఈ అన్ని సందర్భాల్లోనూ నువ్వు రావాల్సింది ఎక్కడికి రావాలంటే మూడో సంప్రదాయానికి రావాలి. చూడు బాబు, వచ్చిన మనిషి వీటన్నిటి వల్ల రాలేదు, తాగుబోతనం సమస్య వల్ల వచ్చాడు. నాకు ఒకటే పని, వాడికి నాకు ఈ ప్రోగ్రాంలో తెలిసిన విషయం అనుభవ శక్తి స్ఫూర్తి
చెప్పడం మాత్రమే. సో వచ్చిన వాడిని నేను మాట్లాడి ప్రశ్నలతో వ్యధపెట్టను. వాడేం మాట్లాడదలుచుకుంటే అది వింటాను అన్న నియమం పెట్టుకో అని చెప్తున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ మీటింగ్ ఒకటి జరిగిందండి నేనున్నప్పుడు. అందులో ఓవర్ ఈటింగ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు. ఓవర్ ఈటింగ్ అంటే ఎక్కువ తినడం సమస్య ఉన్న వాళ్ళు, అంటే జిహ్వ చాపల్యం మన తెలుగులో చెప్తారు. జిహ్వ చాపల్యం ఎక్కువ ఉండి ఎక్కువ తినేస్తూ అది సమస్య అయింది ఒక మనిషికి. దానికి ఒక ఫెలోషిప్ ఉంది, అది కూడా 12 సోపానాల ఫెలోషిప్ ఉంది. రేటు వచ్చి వాళ్ళు దారి తప్పో ఎలాగో మిత్రుడితోనో వచ్చారు, మన మీటింగ్ వచ్చి కూర్చున్నారు. కూర్చుంటే ఏం చేయాలి? ఇది క్లోజ్డ్ మీటింగ్, ఇది ఆల్కహాలిక్స్ క్లోజ్డ్ మీటింగ్ మంది. వాళ్ళు వచ్చారు, ఏం చేయాలి? బయటికి పంపించాం, వెళ్ళిపోమని చెప్పాం. ఏమంటే ఇది మీ మీటింగ్ కాదు, ఇది మా తాగుబోతుల మీటింగ్. ఎటు వచ్చి పంపించడం ఎలా పంపించాం? వాళ్ళు తరిమేలా తగిలేలా. ఏమంటే ఇది మీ మీటింగ్ కాదు, దయచేసి మీరు ఈ మీటింగ్ లో ఉండరాదు, మీకు ఆల్కహాల్ సమస్య ఉంటే తప్ప. అయితే మీ మీటింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో మేము మీకు సహాయం చేస్తాం అది కనుక్కోవడానికి అని చెప్పి ఒక పెద్ద మనిషిని ఆయన ఇచ్చి పంపించాం బయటికి. ఇవి మనం కొన్ని ధర్మ సందేహాలు మనకు మీటింగ్లో తటస్థపడుతుంటాయి. వాటిని మనం ఎలా తీర్చాలి ఈ సమస్యను అనడానికి మన ప్రాతిపదిక ఏంట్రా అంటే థర్డ్ ట్రెడిషన్, మూడో సాంప్రదాయం. అలాగే ఒక టీచర్ గారు, ఒక ఆవిడ వచ్చింది, స్కూల్ టీచర్ ఆవిడ క్లోజ్డ్ మీటింగ్లే అటెండ్ అయ్యేది, ఓపెన్ మీటింగ్లు ఎప్పుడు అటెండ్ అయ్యేది కాదు. ఎందుకంటే మరి ఆవిడ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుని, ఎక్కడైనా విద్యార్థులు యొక్క తల్లిదండ్రులు కనబడతారన్న విషయం ఆవిడకి తెలుసు. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే అది ఒక పెద్ద విషయం. టీచర్ గారు తాగుబోతుంటే అది సమాజంలో అంత మంచి పేరు ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఆవిడ క్లోజ్డ్ మీటింగ్కి వచ్చారు. సో క్లోజ్డ్ మీటింగ్ ను ఓపెన్ చేసేద్దామని చాలా విరోచితంగా ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఒక్కోసారి క్లోజ్డ్ మీటింగ్ గానే ఉంచాలి. ఇలాంటి సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి మనకి మూడో సాంప్రదాయం ఒక దారి దిక్కు చూపిస్తుంది, అది దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది అని ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు. అయితే ఆఖరిగా చెప్పింది ఏంటంటే వర్క్ షాప్స్ చేసామండి మేము చాలా చోట్ల సాంప్రదాయాలు చేసినప్పుడు. ప్రతి సాంప్రదాయానికి కూడా 4 ప్రశ్నలు మేము సూచించాం. మేము అడిగేవాళ్ళం సాయంత్రం పూట, ఈ 4 ప్రశ్నలు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళంటారా మీతో, జవాబులు రేపు పొద్దున వచ్చి మాకు చెప్పండి అని ఈ వర్క్షాప్ లో పాల్గొన్న వారందరికీ మేము అడిగేవాళ్ళం. ఈ ప్రశ్నలు ఏమంటే చదివి వినిపిస్తానండి. 4 ప్రశ్నలు. ఒకటి, ఈ సాంప్రదాయం ఉంది, ఇవాళ మన చర్చనీయాంశం మూడోది కాబట్టి మనం మూడో దాని గురించి మాట్లాడదాం. మూడో సాంప్రదాయం నేను నా గ్రూపులో ఎలా అప్లై చేయగలను, ఎలా అవలంబించగలను? ఆన్సర్ తెలుసు కదా. మన గ్రూపులో ఎవడొచ్చినా తిరస్కరించకుండా వాళ్ళని స్వాగతం పలుకుతాము. బాగుంది. రెండో ప్రశ్న, ఈ సంప్రదాయాన్ని నేను ఏలో ఎలాగా ప్రయోగించగలను, ఎలా అవలంబించగలను? మూడవ సాంప్రదాయం, కేవలం తాగుడు మానాలన్న కోరిక మాత్రమే ఉంటే చాలు అన్నది ఏలో అన్ని వైపులా మనం చెప్దాము, దాన్ని పాటిద్దాము. అసలు కోరికే కాదు, నిజాయితీ గల కోరిక అని ఒరిజినల్ బిగ్ బుక్ లో ఉందని కూడా కథ చెప్తున్నారు. ఉండేట్లా, కాకపోతే ఎందుకో ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు పెద్దగా నిజాయితీ కనబడలేదని ఆ ముక్క తీసి పక్కన పెట్టారు. కోరిక ఉంటే చాలులేరా బాబు, నిజాయితీ ఉన్న కోరికో ఏ కోరికో కొత్తరికి అసలంటూ కోరుకుంటే చాలని చెప్పి దాన్ని సవరించారు పూర్వాశ్రమంలో. మూడు, ఈ ట్రెడిషన్, ఈ సాంప్రదాయం వెనక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక నియమమేమి అని అడిగారు. ఇప్పుడు మూడో సాంప్రదాయానికి వచ్చిన జవాబులు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు. చాలా బాగుంది ఇది. ఆ, ఏ ఆధ్యాత్మిక నియమంపై నిల్చొని ఉన్న పైన ఆధారపడి ఉంది ఈ సాంప్రదాయం? కొంతమంది అన్నట్టు ఇది సౌభ్రాతృత్వం. ఓకే, అందరినీ కూడా నా అన్నదమ్ముళ్ళలాగా ఆ, స్వాగతం పలికేది ఈ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పారు. మరొకళ్ళు అన్నట్ట మనం తీర్పులు చెప్పకుండా ఒక మనిషి ప్రవేశించి మన మీటింగ్ లోకి తనంతట తానే నేను ఆల్కహాలిక్ ఏమో అని తనంతట తనే డయాగ్నోస్ చేసుకొని తన వ్యాధిని తనే కనుక్కోవడం ఇక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పారు. మరొకడు అన్నట్ట ఏ షరతులు లేని స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అండి దీనికి దీనికి ఆ, పునాది అని చెప్పారు. మరొకళ్ళు మనం తీర్పులు చెప్పక్కర్లే, మనం భేదాలు చెప్పక్కర్లే, ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడు, సో దేవుడి మీద నమ్మకాన్ని సూచిస్తోందండి ఈ మూడో సాంప్రదాయాన్ని మరొకటి చెప్పారు. ఇలాగా మీ గ్రూపుల్లో మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. మూడో సాంప్రదాయం లో ఆధ్యాత్మిక నియమం ఏమిటని మీకు ఏమిటి తెలుస్తోంది, అది మూడో సాంప్రదాయం చెప్పగానే అని మీరు మీ గ్రూప్ లో చేసుకోవచ్చు అని కూడా సూచిస్తున్నారు.
అలాగే నాలుగోది ముఖ్యంగా ఈ సంప్రదాయాన్ని నేను నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలా పాటించగలను, ఎలా అవలంబిస్తాను, ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్ళగలను ఈ సాంప్రదాయాన్ని. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నా పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలకి నేను శాసించకుండా సూచనలు మాత్రమే అందించగలను నా పిల్లలకి అని ఈ సాంప్రదాయం ద్వారా తెలుసుకున్నాను. అలాగే నా జీవితంలో ఈ మిత్రులు ఈ వీడితో నేను మిత్రుని అవుతా, వీడిని నేను మిత్రుని చేసుకోను, అలాంటి పట్టింపులు నేను పక్కన పడేసాను. ఎందుకంటే అసలు నా జీవితంలోకి రోజువారీగా ఎవడొస్తాడో ఎవడు పోతాడో నా చేతులలో ఉంది, అది ఆయనే నిర్ణయిస్తాడు. ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళానంటే అక్కడ ఎవడో తటస్థపడవచ్చు, రేపు పొద్దున్న నాకు వాడు చాలా గొప్ప మిత్రుడు అవ్వచ్చు, వాడు నాకు స్పాన్సర్ అవ్వచ్చు, నేను వాడికి స్పాన్సర్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. సో ఈ లీలంతా జరుగుతుంటే, ఆయన చేస్తుంటే భగవంతుడు మధ్యలో నేను వీడిని చేస్తా, వాడిని చేయను, వీడితో మిత్రుని అవుతా, వాడితో అవ్వను, ఈ భేదాలు నిర్ణయించడం నా చేతిలో లేదు, నా వల్ల కాదు అన్నది నేను తెలుసుకున్నానండి అని చెప్తున్నారు. ఎస్ బాబా. You're on mute, my friend. You're on mute. You're on mute. That better? Much better. All right. We'll go on to tradition 4. Yes, sir. And the short form of tradition 4 is each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. And the long form is with respect to its own affairs, each AA group should be responsible to no other authority than its own conscience. But when it plans concerns the welfare of neighboring groups also, those groups ought to be consulted. And no group, regional committee, or individual should ever take any action that might greatly affect AA as a whole without conferring with the trustees of the General Service Board. On such issues, our common welfare is paramount. And when we go from meeting to meeting, I've traveled around and I'm sure a lot of y'all have been to different meetings. As we go, the formats are different, how they operate the meeting, if they make coffee or not, what type of coffee, they have cookies or whatever, and what are the topics, what kind of literature are they using, and whether it's the 12 and 12 or the big book. It really depends on each group, has a group conscience, and they follow that. And one of the things is that, when we have our area assembly is anonymous. Each area is anonymous how they operate. Each district is anonymous how they operate. Not autonomous, not anonymous. Autonomous, excuse me, wrong word. But each group is autonomous. They can do as they wish, and their group conscience dictates that for them. And I know different district meetings I've been to run them different ways. I know area assemblies that I've been through, they run at different area assemblies different ways. And one of the things about it at area assembly and what I've noticed in districts is they might not have a vote who's there, but they have a voice. And we allow that for people who to definitely share, but they might not have a vote because their group might have a GSR that's already doing the vote, but that doesn't mean somebody else there doesn't have something that they'd like to offer. And the thing is, every group has the right to do what they want to do. They're autonomous. Some will close with the Lord's Prayer. Some will close with the Serenity Prayer. Some will open with the third step prayer. Some will close with the 7-step prayer. Each group can decide that on their own, how they're going to decide to open and close the meeting and how they're going to do their meeting, whether it's a meeting or a lead meeting or just a sharing meeting. So each group has that ability to do what they want. One of the things that we do in our district, in our group, is anytime we want to have a function, we check to see if there are any other in our in our local community, is there anything else going on that we don't want to interfere with?
And one of the other things, our groups got started, our particular group, we meet two meetings a week. In those 2 meetings that we started, no other group was meeting on those days at that time when we started that group. And so also in our area where we live, we try to support other groups as well. If there's a group having difficulty in it, we try to go and help that one. We've seen groups come and go through the years, and but each group can do what they want. What I found is that most of the groups that follow traditions stay around. The ones that don't follow traditions usually don't stay around, and because people are looking for a recovery from alcoholism. And if we're not talking about recovery from alcoholism, what else are we there for? You know, there's a lot of other places I could be, but I want to know how that I can get sober, how can I stay sober, and how can I help the newcomer coming in. Bill Wilson talks about sobriety, and what he says, it's the teaching and practicing through the teaching and practicing of the 12 steps of Alcoholics Anonymous. That's what we have to offer to the new person coming in. And that doesn't mean that we sit down and go through the big book in one day. That's not what it's talking about. It's we welcome that newcomer. And Bill talked about, we talk drunk to the drunk first. When that newcomer come in, we share our experience with alcoholism to let him know that he's not alone. We also let him know that we understand alcoholism. And if he would like to join us, we have found a solution to our alcoholism, and we're happy to have him come and join us. And so Yeah. sobriety is the sole purpose of the group. We have no other purpose. And in fact, Baba, yes. can I please translate? This is a big chunk. So Say again? can I just translate that much? Okay. Oh, yeah. Yes. Good. Thank you. Yeah. I love the flow, but I need to interrupt. I'm sorry. So, ఓకే సో ఇప్పుడు 4వ సాంప్రదాయం గురించి చెబుతున్నారండి. 4వ సాంప్రదాయం ఇతర గ్రూపులపై కానీ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలెను. అది సంక్షిప్తంగా. వివరంగా అయితే 4వ సాంప్రదాయం తన స్వంత వ్యవహారాలకు సంబంధించినంత వరకు ప్రతి గ్రూపు తన అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకుని భావాలకు తప్ప మరే ఇతర అధికారాలకు బాధ్యత వహించాల్సిన పని లేదు. కానీ తన ప్రణాళికలు పొరుగున ఉన్న గ్రూపులను కూడా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితి ఉంటే ఆ గ్రూపులను కూడా సంప్రదించవలసి ఉంటుంది. జనరల్ సర్వీస్ బోర్డు జిఎస్ఓ ధర్మకర్తల అనుమతి లేకుండా ఏ గ్రూపు కానీ ప్రాంతీయ కమిటీ కానీ వ్యక్తి కానీ ఏ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాల మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదా అలాంటి చర్యలు చేపట్టడం చేయకూడదు. అలాంటి సందర్భాల్లో మనందరి సమిష్టి సంక్షేమానికి అత్యున్నత స్థానం కల్పించాలి. ఉమ్మడి సంక్షేమానికి అత్యున్నత స్థానం కల్పించాలి. ఇది చదివి వినిపిస్తే. సో ఏంటండి, మీటింగ్ నుంచి మీటింగ్ తిరుగుతూనే ఉన్నాను నేను. మీరు కూడా చాలా మీటింగులు చూశారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొట్టమొదటి విషయం ఈ సంప్రదాయానికి సంబంధించి ప్రతి మీటింగు వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు చేస్తారండి. ప్రతి మీటింగ్ లో ఫార్మాట్ వేరేగా ఉండదు. ఒక మీటింగ్ లో కాఫీ పోస్తారు, ఒక మీటింగ్ లో కాఫీ ఉండదు. ఒక మీటింగ్ లో బిస్కెట్ ఇస్తారు, ఒక మీటింగ్ లో బిస్కెట్ ఉండదు. ఒక మీటింగ్ లో టాపిక్లు వేరు, మరో మీటింగ్ లో టాపిక్లు వేరు. ఒక మీటింగ్ లో సాహిత్యం వేరు, మరో మీటింగ్ లో సాహిత్యం వేరు. ఒక మీటింగ్ బిగ్ బుక్ మాత్రమే అనుసరిస్తా ఉంటారు ఒక మీటింగ్ లో. మరో మీటింగ్ లో 12 పుస్తకం కూడా చదువుతా ఉంటారు. లేకపోతే కొంతమంది కేవలం 12 చదువుతా ఉంటారు. ఇలా ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళది. ఇది ఎలా వస్తాయండి ఈ పద్ధతులు? ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అంటే గ్రూప్ అంతఃకరణ ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. ఇవన్నీ నిర్ణయించబడినప్పుడు మనం ఆ గ్రూప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాళ్ళ గ్రూప్ అంతఃకరణ ద్వారా వాళ్ళు పెట్టుకున్న నియమాలను మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ప్రాంతీయ కమిటీలు ఉన్నాయి, లేకపోతే జిల్లా కమిటీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉంటాయన్నది మనం పూర్తిగా ఫాలో అవ్వాలండి. మనం దాన్ని అనుసరించాలి. ఈ పద్ధతిని ఒక్కో చోట ఓట్లు ఉంటాయి.
అక్కడ ఓట్ చేసి దాన్ని బట్టి నిర్ణయిస్తారు. ఓట్లు లేకపోయినా ఓ మనిషి తన అభిప్రాయం తెలపచ్చు, ఓట్లు లేకపోయినా గొంతిప్పి మాట్లాడచ్చు. ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఆ స్వతంత్రం ఉంది ఏలో. అలాగే ఇవి ప్రార్థనలు కూడానండి. కొన్ని మీటింగులు మన ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలవుతాయి. ఆ చివరికి కూడా చివరిలో కూడా అదే చెబుతారు. కొన్ని మీటింగుల్లో ముందు ప్రశాంత ప్రార్థన చెబుతారు, చివరికి ఏమో ఆ ఆ, క్రైస్తవ ఆ, ప్రార్థన ఉంటుంది, లార్డ్స్ ప్రేయర్ అంటారు. దాంతో ఎండ్ అవ్వచ్చు. ఇంకో మీటింగ్ లో మూడో సోపానం ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటారు. అది వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూప్ ప్రకారం వాళ్ళ అంతఃకరణ వాళ్ళు అందరూ ఉమ్మడిగా చేసుకున్న నిర్ణయం అండి. మన దాన్ని కాదనడానికి మనం ఎవరం కాదు. అలాగే మీటింగ్లు కొన్ని స్పీకర్ మీటింగ్లు అంటారు, కొన్ని ఏమో మేము డిస్కషన్ మీటింగ్లు అంటే చర్చలు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మా జిల్లాలో అనుభవం నేను చెప్తున్నానండి. మా జిల్లాలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఏమైనా ఒక వర్క్ షాప్ కానీ ఒక ఫంక్షన్ ఏమైనా కొంచెం పెద్ద పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని అనుకుంటే మొట్టమొదటి మేము చెక్ చేసేది ఏంటంటే మా చుట్టుపక్కల, మా కమ్యూనిటీలో మా చుట్టుపక్కల ఏ అవ్వచ్చు ఏ కాకపోవచ్చు వేరేవి ఏమైనా ఉన్నాయా పెద్ద ఆ రోజు జరిగేవి. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒకవేళ వేరేవి ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటే మేము వాటిని అడ్డగించదలుచుకోలేదు. లేని రోజు పెట్టుకుంటాం, ఏదైనా ఖాళీ ఉన్న రోజే పెట్టుకుంటాం మాకు కావాల్సిన ఫంక్షన్. అలాగే ఆ, కొత్త గ్రూప్ పెడుతున్నాం అనుకోండి. కొత్త గ్రూప్ పెడితే మేము ఫస్ట్ మా గ్రూప్ పెట్టుకున్నప్పుడు వారానికి 2 మీటింగులు పెట్టుకున్నాం. ఆ 2 మీటింగులు టైమ్స్ మేము ఎలా నిర్ణయించుకున్నామంటే ఏ సమయాల్లో పెట్టుకున్నారో మీటింగ్ అని ఆలోచించినప్పుడు మన ఊర్లో ఉన్న గ్రూపులు, మిగతా గ్రూపులు, మనకు దగ్గరలో చెరువులో ఉన్న గ్రూప్స్ ఆ టైంకి ఎప్పుడైతే మీట్ అవ్వట్లేదో ఆ టైంలో ఎంచుకొని మనం ఆ టైంలో కలుద్దామని పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే పక్క గ్రూప్ని పక్క గ్రూప్లోని మెంబర్లు మన గ్రూప్లోకి తెప్పించుకోవడం మన పర్పస్ కాదు. మనం అందుకు కాదు ఉన్నది. మనం ఉన్నది ఏంటంటే పక్క గ్రూప్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు, మనం వేరే టైంలో మరొక అవకాశం ఇద్దాం తాగుబోతుకి అన్న భావంతోనే మనం గ్రూప్ పెట్టుకున్నాం. అట్లాగే ఒక గ్రూపు ఏర్పడ్డాక కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఏంటంటే అందులో సభ్యత్వం మెల్లిగా సడలిపోతూ ఉంటుంది, తక్కువ మంది అయిపోతుంటారు మెంబర్స్. చివరికి ఒకళ్ళిద్దరు రావడం మొదలు పెడతారు గ్రూప్. అది కూడా జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒక గ్రూప్గా నిజమే వాళ్ళు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగే ఉన్నారు, మనము స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగే ఉన్నాం. ఎటొచ్చి మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందించవచ్చు. మన గ్రూపులో 10 మంది వెళ్ళి ఆ మీటింగ్లో కూర్చోవచ్చు, ఆ మీటింగ్కి బలాన్ని ఇవ్వచ్చు. అలా ఇస్తూ పోతే ఆ గ్రూప్ బలం పుంజుకుంటుందేమో, పుంజుకుంటే 2 గ్రూపులకి మంచిది కదా అన్నది మర్చిపోకూడదు. ఇది ఈ సాంప్రదాయానికి ఆయువు పుట్టి ఏంటంటే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మనం సామరస్యంగా ఉండి అన్ని గ్రూపులు కూడా కలిసి అందరం ఏలో భాగం అన్నది మర్చిపోరాదు అని చెప్తున్నారు. అట్లాగే నా అనుభవంలో నేను చూసింది అని నేను చెప్పేసి ఏంటంటే గ్రూపులు వస్తాయండి, గ్రూపులు పోతాయి. ఎటొచ్చి నేను నేర్చుకున్న మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రప్రథమైన విషయం ఏంటంటే సాంప్రదాయాలను ఏ గ్రూపులు అయితే అనుసరిస్తాయో అవి చాలా కాలం నిలుస్తాయండి. సాంప్రదాయాలని కొంచెం పక్కకు పెట్టి వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు రన్ చేసుకునే గ్రూపులు మరెంతో కాలం ఉండకపోకుండా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటాయండి. ఇది నేను నేర్చుకున్న సత్యం అని చెప్తున్నాను. అలాగే ఈ విషయంలో ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎందుకున్నాం అనేది ఏనాడు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. మనం ఎందుకున్నామంటే ఒక న్యూ కమర్ వచ్చినప్పుడు వాడికి ఏ సందేశం స్వచ్ఛంగా మన సొంత కవిత్వం లేకుండా వాళ్ళకి అందించడం మాత్రమే మన పని. మిగిలిన అన్ని అనవసరమైన విషయాలే అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఏ చర్చలైనా మనం బయట చేసుకోవచ్చు పార్కింగ్ దగ్గర నిల్చొని. కాకపోతే అవసరమైన విషయం ఏంటంటే మీటింగ్ లో మన స్వస్థత గురించి మాట్లాడకపోతే మనం అసలు ఎందుకున్నాం అనే ప్రశ్న మనమే అడుక్కోవాల్సిన విషయం ఉంది అని చెబుతున్నా. బిల్డబ్ల్యూ అన్నట్ట గ్రూప్ ఎందుకుందిరా గ్రూపు అంటే టీచింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్. టీచింగ్ అంటే పాఠం చెప్పడం, ప్రాక్టీస్ పాటించడం. మనం పాఠం చెప్తాం, పాటిస్తాం. దేని గురించి? ఏ సందేశం, ఏలో ఆధ్యాత్మిక నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మనం పక్కవాడికి చాటి చెప్తాం కొత్త మిత్రుడికి.
అలాగే మనం పాటిస్తూ ఉండాలి. ఊరికే పాఠం చెప్పి వెళ్ళిపోతే కుదరదు, పాటిస్తూ ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా చేసుకుంటూ పోతేనే గ్రూపు సంక్షేమం ఉందండి అని బిల్డబ్ల్యూ అన్నట్టు ఆ విషయం గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే తాగుబోతు వచ్చాడండి, కొత్త మిత్రుడు వచ్చాడు. వాడిని ఏ సందేశం చెప్పమన్నారు కదా 4వ అని చెప్పి, బాబా గారు చెప్పమన్నారు కదా అని చెప్పి మనం వాడికి బిగ్ బుక్ అంతా ఆ రోజు కూర్చోబెట్టి 164 పేజీలు వాయించేస్తే వాడికి ఏం అర్థమే కాదు. ఇప్పుడే వచ్చాడు వాడు సో అందుకే చాలా చక్కగా చెప్పారు, టాక్ డ్రంక్ టు ద డ్రంక్ అన్న. తాగుబోతాడు తాగేసి వస్తే వాడితో తాగుబోతాడు గురించి మాట్లాడు ముందు. ముందు అసలు నీకు జబ్బు గురించి నీకు పూర్తి అవగాహన ఉందని వాడికి నిరూపించు. ఎలా నిరూపిస్తావు? నీ తాగుడు గురించి ఆడితో మాట్లాడు. ఎందుకంటే వాడు ఇప్పుడే తాగొచ్చాడు కదా, వాడికి నీ గుర్తు తెచ్చుకొని నీ తాగుడు రోజులు గుర్తు చేయి. నేను కూడా నీలాగే తాగాను బాబు, నేను నీలాంటి వాడినే అన్న విషయం ముందు వాడికి ఆ నమ్మకం కలిగితే చేసాక స్వస్థత గురించి తర్వాత మన్నాడు. ఇప్పుడు ముందు వాడికి నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకునే అవకాశం ఇస్తే వాడు మన్నాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వెనక్కి వస్తే అప్పుడు ఏదో ఒకనాడు, ఇవాళ కావుతే రేపు, రేపు కావుతే ఎల్లుండి వాడికి సోబరైన సందేశాన్ని అందిస్తూ కానీ. సో ఎప్పుడు ఏది చేయాలని సమయోచితంగా ఆలోచించడం కూడా గ్రూప్ బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. ఎస్ బాబా, that was long. Go ahead. One of the things in that study we did was ask those 3 questions for every tradition. How can my group apply this tradition? How can I apply this tradition in AA? What is the spiritual principle behind this tradition? And how can I apply this tradition in my personal life? And to answer those questions, it helps to get a group of people together to answer those questions and study the traditions. And how can I apply this tradition? Is our group, we check and see what other activities are going on, and we do nothing that will bring harm to another group or interfere with how they do their business. How can I apply it in AA? Is that each area and each district's autonomous, and so what we do is allow them to do that and follow that tradition. And what is the spiritual principles behind the tradition? In this particular one, autonomy brings on freedom, and freedom brings on responsibility. So between being autonomous, we have the freedom to do the group the way we want, but we have the responsibility to stick to our primary purpose and to stay in contact with other groups in our area. And how can I apply this tradition in my personal life? Is my wife can do what she wants to do, and I can do what I want to do. However, I do not do things without talking to her. I did that once. I got a newcomer to come stay at the house, and I forgot to tell her, and she showed up at the house. I've never done it again. But anyway, he stayed at our house, and he stayed sober for a long time, got married in our backyard, actually. And the fourth tradition also, in the guide from the grapevine, it says, do I insist that there is only a few right ways of doing things in AA? Does my group always consider the welfare of the rest of AA or nearby groups of loners in Alaska? Our internationalist miles from port, or a group in Rome or El Salvador, around the world? In other words, am I taking into consideration Alcoholics Anonymous everywhere? Do I put down other members' behavior when it is different from mine, or do I learn from it? Do I always bear in mind that to those outsiders who know I'm in AA, I may to some extent represent our entire beloved fellowship? When we go out and people know that when we're Alcoholics Anonymous, we may be the only big book they see. Am I willing to help a newcomer go to any lengths, his lengths, not mine, to stay sober? Am I willing to put out that effort? Yes. Do I share my knowledge of AA tools with other members who may have heard of them? Absolutely. I try to share that with as many people as I can. I think that's part of carrying the message of Alcoholics Anonymous, that I've had a spiritual awakening as the result of these steps. And I try to carry this message to other alcoholics.
and the other is nothing will ensure sobriety so much as intensive work with other alcoholics. And I read that first two paragraphs of chapter 7 on a regular basis to understand that people need help, and it's our job to show up, and we get the benefits of living happy, joyous, and free as a result of doing for others. And I know my time is probably way past, and I will go ahead and stop right there. And I want to thank you for the opportunity to share. Have a great day. Thank you. Thanks, Baba. That was awesome. So let me finish up that last bit, and then I guess it'll be time for Q&A, right? Okay. You are staying with us for questions, aren't you? Perfect. Thank you, Baba. Let me finish up that last bit. సో ఇందాక నుంచి మళ్ళీ కొనసాగిస్తున్నాను. ఇందాకలా మూడవ సంప్రదాయం అప్పుడు మాట్లాడుతుంటే 4 ప్రశ్నల గురించి చెప్పారు. వర్క్షాప్ లో మేము ప్రతి సంప్రదాయానికి సంబంధించి 4 ప్రశ్నలు అడుగుతాము. అడిగి సాయంత్రం ప్రశ్నలు అడిగి మన్నాడు పొద్దున్న జవాబులు పట్టరండి అని చెప్తాము అని చెప్పాను కదా. అందులో ఇప్పుడు ఈ సంప్రదాయానికి సంబంధించి మొదటి ప్రశ్న, ఈ గ్రూపులో మా గ్రూపులో అంటే మన గ్రూపులో ఎలా పాటిస్తాము ఈ సాంప్రదాయము అన్న ప్రశ్న అడిగితే మన జవాబు మా గ్రూపులో జవాబు ఇలా వచ్చింది. మేము ఏమైనా ఒక కార్యక్రమం చేపట్టేప్పుడు చుట్టుపక్కల ఏమైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా అదే తేదీన అదే రోజున, ఒకవేళ ఉంటే మనం పక్క రోజు పెట్టుకుందాం, కానీ ఆ రోజున వాళ్ళతో భేటీ వద్దు మనకి. అలాగే వేరే గ్రూపులకి హాని కలిగేది ఏది కూడా, మన చుట్టుపక్కల గ్రూప్ అయినా ఎక్కడ గ్రూప్ అయినా హాని కలిగేది ఏది కూడా మనం చేపట్టము అన్న ఓటు పెట్టుకున్నాం ఆ గ్రూప్ లో. ఇలాగ మేము ఈ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తున్నామని మేము ఒకరికొకళ్ళు చెప్పుకున్నాం, అది పాటిస్తూ వచ్చాం. 2, ఏలో ఈ సంప్రదాయాన్ని నేను ఎలా పాటిస్తాను. పక్క గ్రూపు వాళ్ళు చేసేవి మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయిన వాళ్ళ పద్ధతులు, వాళ్ళ స్వయం ప్రతిపత్తిని మనం గుర్తించి వాళ్ళ మీద తీర్పులు చెప్పకుండా వాళ్ళ గ్రూప్ మర్యాదను వాళ్ళు ఉంచుకోమని మన గ్రూప్ సంగతి మనం చూసుకుందాం అన్న ఆ స్వయం ప్రతిపత్తిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందాం. 3, ఈ సాంప్రదాయం మీ ఉద్దేశంలో ఏ ఆధ్యాత్మిక నియమంపై నిలిచి ఉన్నది? ఈ సంప్రదాయానికి ఏ ఆధ్యాత్మిక నియమం పునాది అంటే స్వయం ప్రతిపత్తిలోంచి వచ్చేది స్వేచ్ఛ అని గ్రహించారు వీళ్ళ గ్రూపులో. స్వయం ప్రతిపత్తిలోంచి వచ్చేది స్వేచ్ఛ, కానీ స్వేచ్ఛతో పాటే వచ్చేది బాధ్యత. సో బాధ్యత స్వేచ్ఛ 2 సమపాళల్లో కూడా వస్తే వచ్చేది ఈ సంప్రదాయం అని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు ఈ గ్రూపులో. 4, నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇది ఎలా పాటిస్తావు ఈ సాంప్రదాయం? స్వయం ప్రతిపత్తి గురించి కదా ఇది 4వ సాంప్రదాయం. ఆయన చాలా ఉదాహరణ చెప్తే ఏమన్నారంటే, నా భార్య ఉంది, నేను ఉన్నాను, ఆవిడ జీవితంలో ఏం చేయదలుచుకున్నా ఆవిడ ఇష్టం, అలాగే నేనేం చేయదలుచుకున్నానో నా ఇష్టం. వచ్చి నా ఇష్టం అని చెప్పి నా ఇష్టానుసారంగా చేయడానికి లేదు, ఆవిడని సంప్రదించి చేయాలి ఏం చేసినా. ఆవిడ కూడా అంతే. ఒకసారి ఆ తప్పు చేశాను, ఓ న్యూ కమర్ నేర్చుకొచ్చి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టా. ఆవిడకి అంతగా నచ్చల, తాగుపోతాడు కొత్తవాడిని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఆవిడకి నచ్చలేదు, ఆవిడని అడగకుండా చేశాను. ఆ తర్వాత ఆ తప్పు చేయలే. ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా తెచ్చినా సరే ఆవిడని అడిగే చేశాను. చెప్పాలిగా, ఆయన విషయం చెప్పాను కాబట్టి చెప్తున్నా. ఆ కొత్త మిత్రుడు తర్వాత చక్కగా సోబరై స్వస్థత పొంది వాడికి వివాహం కూడా మా పెరట్లోనే నేను నా భార్య చేసామని కూడా చెప్పారు. అది పక్క సైడ్ స్టోరీ. కాకపోతే ఆవిడ అడగకుండా పిలిచాను అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ. అలాగే గ్రేప్ వైన్ లో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మన స్నేహితుడు కూడా చాట్ లో పెట్టాడు. అందులో ఏమంటున్నారంటే, గ్రూపులో ఇదే కరెక్ట్ పద్ధతి, నేను అనుకున్నదే కరెక్ట్ పద్ధతి అని నా మనసుకు అనిపిస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళు నేను అనుకున్న దానికి కొంచెం విరుద్ధంగా కాకపోయినా కొంచెం వేరేగా చేస్తే నాకేమన్నా చిరాకు అనిపిస్తుందా? 2, నేను ఒక పని చేపడుతున్నప్పుడు కానీ ఒక కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కానీ నా గ్రూపే కాకుండా మిగతా అంటే నా పక్క ఊర్లో మా ఊర్లో పక్క కాదు. I got something I want to tell you, man.
బాబాయ్ దిస్ ఇస్ దట్ యూ బాబా? ఓకే. ఎనీవే, సో నేను పక్క ఊర్లో కాకుండా వేరే దేశాల్లో కానీ ఇంకో దేశమే కానీ నేను వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. 3, నాకు భిన్నంగా ప్రవర్తించే ఏ మిత్రుడి గురించి నేనేమనుకుంటాను. అలాగే నేను ఉద్యోగంలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే వ్యాపారంలో ఉండొచ్చు. బయట వాళ్ళు నేను ఏలో ఉన్నానని తెలిసి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ పట్ల నేను ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాను, ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏలో ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఆల్కహాలిక్లు కాకపోవచ్చును. కాకపోతే నేను ఏలో ఉన్నానని నా సహ ఉద్యోగికి తెలుసు అనుకోండి, నేను ఎలా మెలగాలంటే నేను బిగ్ బుక్ లాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాడి జీవితంలో బిగ్ బుక్ చదవచ్చు, చదవకపోవచ్చు, కానీ వాడికి సంబంధించినంత వరకు నేనే బిగ్ బుక్ని. సో నేను బిగ్ బుక్ చెప్పినట్టు బిగ్ బుక్ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నానా, ఏని ఎలా చూపిస్తున్నాను వాడికి, ఏకి అర్థం పట్టి నా ప్రవర్తన ఉందా లేదా బయట ప్రపంచంలో ముఖ్యం. అలాగే ఒక న్యూ కమర్కి నేను ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎంత దూరం అంటే నేను అనుకున్న దూరం కాదు, వాడు అనుకున్న దూరం. వాడు ఎంతో దూరం పోయి స్వస్థత పొందాలనుకున్నాడు అనుకోండి, వాడితో పాటు ప్రయాణం చేసే ఓపిక కానీ ఇష్టత కానీ నాలో ఉన్నదా అన్నది నేను లోపల చూసుకోవాలి, మనసు లోపల. అలాగే నాకు ఏదో ఇంతో కొంత ఏ జ్ఞానం కలిగింది, వచ్చింది, అనుభవం వచ్చింది. ఇది ఇలా రోజువారీగా నేను ఏ వస్తూ పోతుంటే ఏదో కొంచెం నాకు కలిగింది. ఈ జ్ఞానాన్ని నేను నా దగ్గర దాచేసుకొని అది భండగారంలో పెట్టానా, లేకపోతే పంచుకుంటున్నానా? పంచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు బాబా. ఆయన పంచుకుంటున్నాడని మనకు తెలుసు. ఆయన పంచుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఇవాళ ఇది చెప్పుకుంటున్నాం. అలాగే ఏడవ ఏడవ అధ్యాయం గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. మనం బేసికలీ పక్క వాళ్ళకి సాయం చేస్తుంటేనే మనం సుఖంగా సంతోషంగా బ్రతకగలము. సో ఈ ప్రోగ్రాం మొత్తానికి పునాది పక్కవాడికి సహాయం చేసే ఇష్టత, చేయగలిసిన సామర్థ్యం. ఇది ఈ సాంప్రదాయాలకు పునాది అని చెప్పి నేను నా మాట ముగిస్తున్నానండి. ఇవాళ మీరు నాకు 3-4 సాంప్రదాయాల గురించి చెప్పే అవకాశం కల్పించారు. ఎంతో కృతజ్ఞుడిని. చాలా థ్యాంక్ యూ అని బాబా చెప్పారు. అసలు అనువాదం చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. నేను కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పి ముగిస్తానండి. ఇక్కడి నుంచి స్నేహిత్ చూసుకుంటాను.